اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبیہ ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ ام ابیہا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان ایام میں جس طرح تمام مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ہمارے ممبروں پر کچھ اسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگوں نے گفتگو کی ہے، اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک پیغام دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں محمد سے بڑا کوئی انسان خلق نہیں کیا، اور اس رسول اکرم سے بڑا کوئی اس دنیا میں ہے بھی نہیں۔ اس نبی نے اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میں محمد کی بھی ماں ہے، مجھ محمد کی بھی ماں ہے۔ اور یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی اصحاب رسول، ازواج رسول کے عزت کے ناموس کے پہرے دار ہیں، بشمول ہم لوگ اصحاب اکرام کی عزت کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی تحفظ اور ان کی عزت کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو ازواج اگر رسول کی زوجیت میں آئیں تو تمام مسلمان ان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اقدام اٹھاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بدبخت ازواج مطہرات پر اپنی زبان درازی کرے تو ہم تمام مسلمان یکجا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم یکجا کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا کے بابا کی جو بھی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں قرآن کے قول کے مطابق۔ لیکن کبھی ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی ماؤں کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن کبھی رسول کی ماں کا احترام بھی کیا کرتے تو شاید اتنے دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ آج ہم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کریں گے کہ جس حدیث کے لیے ہم اس کائنات کے حصے کو قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کائنات میں جس طرح ذکر کیا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ہم سب آدم سے لے کر آخری بشر تک، قیامت کے آخری بشر تک رسول کی نالین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن واحد کائنات میں ایک ہستی ہے جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بے ابی و امی یا فاطمۃ الزہرا، اور دوسری جگہ پر نبی نے فرمایا فدا کی ابو کی۔ نبی نے 2 مرتبہ سیدہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اور فاطمہ زہرا کے لیے ہو سکتا ہے ماں باپ کی عزت نبی اکرم جتنی تو نہیں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے، لیکن اسی وقت نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کسی نے یہ سوچا ہو کہ نبی سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا، ماں باپ کا رتبہ ظاہر ہے کہ خود رسول اکرم سے بے اعتبار الوہیت، بے اعتبار اللہ کی نظر میں کم تھا، لیکن نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میں محمد تمہارے اوپر قربان ہو جاؤں۔ اس سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے دوستو کہ جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ساری کائنات آدم سے لے کر آخری بشر تک محمد کی نالین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا
सलवातुल्लाह अलैहा पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हकीकत में ये पैगाम मैं तमाम मुसलमानों को देना चाहता हूँ कि जो नबी के इश्क से सरशार हैं और ये समझते हैं कि हम नबी के आशिक हैं, आशिक रसूल हैं, नबी का दम भरते हैं, तो उनको इस प्लेटफार्म पर जमा हो जाना चाहिए कि जो भी फ़ातिमा ज़हरा का गुस्ताख है और जिस अंदाज से उस खुदा के बंदे ने ये निस्बत दी है सैयदा की तरफ, मैं उसको क्या कहूँ, बुरे अल्फाज से तो हमें ख़ुद शरीयत ने मना किया है, वरना कायनात में इससे बदतर कोई इंसान नहीं हो सकता कि जो मेरे रसूल को अज़ियत दे। क्योंकि नबी अकरम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, कि जिसने भी फ़ातिमा ज़हरा को अज़ियत दी उस मुझ मोहम्मद को अज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ा अल्लाह, और जिसने मोहम्मद को तकलीफ़ दी यकीनन उसने अपने परवरदिगार को तकलीफ़ दी। और उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी खुदारा वक्त है कि जमा हों और ऐसे बाप को आइंदा के लिए बंद कर दिया जाए। और मैं खुसूसन मिल्लत तशय्यो के बुज़ुर्गान और उलमा इकराम, खुतबा इकराम से ये मैं इल्तिमास करूँगा कि खुदारा जिस तरह हम आशूर को 10 दिन अय्याम मुहर्रम इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत के हवाले से 10 दिन मजालिस बर्पा करते हैं, मुसीबत बयान करते हैं, इसी अंदाज में फ़ातिमा ज़हरा के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद करें। काश हम आशूर की तरह फ़ातिमा ज़हरा के अय्याम को भी मनाएं। और मैं यही इल्तिमास करूँगा, क्योंकि सर पर मुहर्रम भी आ रहा है, हमारे बिल्कुल करीब है, 1 महीने के बाद मुहर्रम आने वाला है। मैं ये चाहूँगा, ये इल्तिमास करूँगा बल्कि खुतबा से, इस साल अपने अशरे का मौजू फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत और फ़ातिमा ज़हरा की फ़जीलत को बयान किया जाए, और इस पैगाम के ज़रिए से कि कायनात में कोई भी बशर रसूलुल्लाह के बाद और मौला अली के बाद अगर इस कायनात में है तो वो फ़ातिमा का खादिम हो सकता है, फ़ातिमा से फ़जीलत ज़दा नहीं हो सकता। क्योंकि नबी अकरम से पूछा गया, इब्न अब्बास से ये रिवायत है तफसीर फ़ुरात में, कि नबी अकरम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह फ़ातिमा अफजल हैं या मरियम? तो नबी अकरम खामोश हो गए। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी से ये दोबारा सवाल हुआ तो नबी अकरम फरमाते हैं कि फ़ातिमतो फ़ुदला फ़िद दुनिया वल आखिरत, फ़ातिमा आखरत यानी क़यामत के दिन और इस दुनिया में फ़ातिमा की मिसाल कोई नहीं हो सकता। फ़ातिमा तमाम अम्बिया, तमाम निसाए आलमीन से अफजल हैं। ये हमारे मकतब तशय्यो का अक़ीदा है, क्योंकि जो रसूल इस कायनात से अफजल है ये उस रसूल के जिस्म का हिस्सा है। नबी ने क्या फरमाया था, अल फ़ातिमतो बिदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और दूसरी मरतबा कहा कि फ़ातिमा मेरा दिल है, और जहाँ पर दिल मुस्तफ़ा है वहाँ पर नबी की तमाम तालीमात मौजूद हैं, नबी के ऊपर तमाम खुदावंदी अहकामात उस दिल पर उतरे हैं, कुरान उस दिल पर उतरा है। यकीनन ये कुरान मौजज़ा है रसूल अकरम का, यकीनन ये नबी इस दिल के साथ उसकी जान धड़कती है। ये नबी फरमाते हैं कि मेरी जान फ़ातिमा ज़हरा में है। तो हमें चाहिए कि हम इस साल अय्याम मुहर्रम में अपने तमाम खुतबा को ये मैं इल्तिमास करूँगा, तमाम पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, कि वो खुतबा से ये अपील करें कि वो अपने मौज़ूआत में सैयदा कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से फ़ज़ाइल बयान करें, मुसीबतें बयान करें, ताकि दुनिया को पता चल सके, हम अपने नौजवानों को ये पैगाम दे सकें कि खुदारा फ़ातिमा ज़हरा की तौहीन दोबारा न होनी पाए। क्योंकि इस वक्त तमाम सादात रंजीदा हैं, तमाम मुसलमान रंजीदा हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी देखा होगा कि कितने ही सादात इस मलऊन के ख़िलाफ़ बात करते हुए रो पड़े हैं। कहते हैं कि किस तरह मुमकिन हो सकता है कि रसूल की बेटी की निस्बत ख़ता के साथ हो, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसी के साथ मैं दुआ का मुल्तमिस हूँ, और ये आखिर में अर्ज़ भी करूँगा कि इस चैनल को, सादात टीवी को आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस पैगाम को दुनिया में हर बसने वाला मुसलमान
سن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔